Good morning. Convolution theorem. Convolution theorem is a useful. Convolution theorem అనేది the most important topic in Laplace transforms. Convolution is useful for obtaining inverse Laplace transform of a product of two transforms and solving ordinary differential equations. ఈ కన్వల్యూషన్ థియరం అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అంటే టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ దట్ మీన్ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో సాల్వింగ్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో కన్వల్యూషన్ డెఫినిషన్ చూద్దాం. లెట్ f of t and g of t be two functions. f of t and g of t be two functions defined for t is greater than 0. t is greater than 0. సో ఇలా డిఫైన్ చేస్తారు. లెట్ ఫస్ట్ f of t అని g of t అని టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటాము. ఇలా అంటే డిఫైన్డ్ ఫర్ t is greater than 0. That means positive. We define f of t into g of t is equal to integral 0 to t f of u into g of t minus u du, assuming that the integral on the right hand side exists. So this is the definition of convolution theorem. Here let f of t and g of t are two functions and t is greater than 0, and we define f of t and g of t ప్రోడక్ట్ని ఎలా మనము డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to t f of u into g of t minus u du. So assuming that the integral on the right hand side, that means this one, the right hand side integral exists. Problem చూద్దాం. Using convolution theorem find L inverse of 1 by s square plus a square whole square. సో మనం కన్వల్యూషన్ థియరంలో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. దిస్ ఈస్ ద ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. అయితే ఇక్కడ మనకు చూడడానికి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనిపిస్తుంది, బట్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. ఓకే, లెట్ f bar of s is equal to 1 by s square plus a square and g bar of s is equal to 1 by s square plus a square. అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చారు, 1 by s square plus a square whole square. క్వశ్చన్లో 1 by s square plus a square whole square. సో కాబట్టి ఇక్కడ హియర్ టూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లో 1 by s square plus a square whole square is equal to 1 by s square plus a square into 1 by s square plus a square. Okay, here one of is f bar of s and another is g bar of s. ఒకదాని f bar of s అని ఒకదాని g bar of s అని తీసుకుందాం. సో బోత్ సైడ్స్ మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేద్దాం. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f bar of s అంటే f of t. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ is equal to f of t. And L inverse of g bar of s is equal to g of t. ఓకే, దీనికి మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసాము. దిస్ ఈజ్ f of t is equal to L inverse of 1 by s square plus a square. L inverse of 1 by s square plus a square అంటే 1 by a into sin at.
and g of t is equal to L inverse of 1 by s square plus a square. That is equal to 1 by a into sin at. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? L inverse of 1 by s square plus a square whole square is equal to L inverse of 1 by s square plus a square into 1 by s square plus a square. ఓకే, L inverse of 1 by s square plus a square దీన్ని మనం f of t అనుకున్నాం. f of t into సెకండ్ దాన్ని ఏమనుకున్నాం? g of t అనుకున్నాం. బై కన్వల్యూషన్ థీరం ఎలా రాయొచ్చు? ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to t f of u into z of t minus u du. దిస్ మీన్స్ అంటే ఇది ఏం చెప్తుందంటే f of u అంటే f of t ఉంది మన దగ్గర f of t ఏంటి? f of t is equal to 1 by a into sin at. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కన్వల్యూషన్ థియరంలో f of u, that means we replace t by u is equal to 1 by a into sin au sin au. ఓకే, అలానే నెక్స్ట్ g of t ని కూడా అలానే తీసుకుందాం. g of t is equal to here 1 by a into sin at. మనకేంటి కన్వల్యూషన్ థియరంలో g of t minus u, that means replace t by u, t minus u, t by t minus u. Therefore 1 by a into sin a into t minus u ఇలా రీప్లేస్ చేయాలి. ఈ టూ ఫంక్షన్స్లో కంపల్సరీగా ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అనుకోవాలి, సెకండ్ ఫంక్షన్ జీ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అనుకోవాలని ఏముండదు. సో మన ఇష్టం, ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఒక ఫంక్షన్ని ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని తీసుకోవాలి, ఒక ఫంక్షన్ జీ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని తీసుకోవాలి. ఏదైతే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ టీ బై యూ, అండ్ జీ బార్ ఆఫ్ టీ అని ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాంట్లో రీప్లేస్ టీ బై టీ మైనస్ యూ తోటి రీప్లేస్ చేసి రాయాలి. సో ఇప్పుడు కన్వల్యూషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే ఇప్పుడు మనం 1 by a into sin au, g of t minus u అంటే 1 by a into sin a into t minus u రాయాలి. ఓకే, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to t 1 by a into sin au into 1 by a into sin a into t minus u du. ఓకే, ఇక్కడ హియర్ 1 by a into 1 by a అంటే 1 by a square, 1 by a square. ఈ ఫంక్షన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేసాం, 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేసాం. డివైడ్ చేస్తే 2 sin au ఇంటూ సైన్ మల్టిప్లై చేయండి sin at మైనస్ au, sin at మైనస్ au du. ఇప్పుడు 2 sin a sin b ఫార్ములా చూద్దాం. టూ sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b. Okay, here a is equal to au, b is equal to at minus au, a is equal to au, b is equal to at minus au. Therefore cos a minus b అంటే au minus b కదా, minus at plus au minus cos a plus b అంటే at plus au plus at minus au.
సో హియర్ మైనస్ ఏయు ప్లస్ ఏయు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ ఏయు ప్లస్ ఏయు అంటే 2au మైనస్ 80 మైనస్ కాస్ 80. ఓకే, అదే ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to t cos 2au minus 80 minus cos 80 du. Now we integrate 1 by 2a square into cos formula ఏంటి sin 2au minus 80 by 2a minus here we integrate with respect to u కాబట్టి ఏమవుతుంది cos 80 అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్. సో ఇంటిగ్రల్ du means u within the limits 0 to t. సో ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 by 2a square into అప్పర్ లిమిట్. సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ sin 280 minus 80 by 2 minus cos 80 into t. ఇదంతా అప్పర్ లిమిట్. సో లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే sin 2au అంటే 0. ఓకే, 0 sin 0 minus 80 అంటే minus 80 by 2 minus u ఇంటూ కదా u ఇంటూ cos 80 0. ఓకే, therefore this is equal to ఇక్కడ 280 minus 80 అంటే sin 80 by 2. sin 80 by ఓకే 2a ఇలా రాసి ఇక్కడ రాసేసాం కదా 2a. ఓకే, sin 80 వస్తుంది. sin 80 మైనస్ ఇక్కడ టర్మ్ ఏం మిగిలింది t ఇంటూ cos 80. ఓకే, హియర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. sin ఆఫ్ మైనస్ 80 అంటే మైనస్ sin 80 అప్పుడేమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ 1 by 2a ఇంటూ sin 80 అవుతుంది. ఇంటూ 0 ఇదంతా 0 అవుతుంది. ఓకే, therefore 1 by 2a square ఇంటూ ఇప్పుడు ఏంటంటే 1 by 2a ఇంటూ sin 80 మైనస్ t cos 80 1 by 2a ఇంటూ sin 80 1 by 2a ఇంటూ sin 80 1 by 2a ఇంటూ sin 80 అంటే ఏమవుతుంది ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం చేద్దాం. చేస్తే ఏమవుతుంది sin 80 ప్లస్ sin 80 2 sin 80 by 2a అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది sin 80 by. ఓకే, అలానే మైనస్ t cos 80 మైనస్ అంటే మొత్తానికి ఎల్సిఎం చేశారు. ఎల్సిఎం చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది t cos 80 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇలా మనం కన్వల్యూషన్ థియరంని అప్లై చేస్తాం. ఇలా కన్వల్యూషన్ థియరం చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ అప్లయింగ్ కన్వల్యూషన్ థియరం టు ఎవాల్యుయేట్ L inverse of 1 by s minus 2 into s plus 2 whole square. ఇక్కడ మనం ఒకదాన్ని f of t అనుకో f bar of s అని ఇంకోదాన్ని g bar of s అని తీసుకోవాలి. Let f bar of s is equal to 1 by s minus 2 and g bar of s is equal to 1 by s plus 2 whole square. Okay. Now f of t is equal to L inverse of f bar of s. F of t is equal to L inverse of f bar of s is equal to L inverse of f bar of s అంటే 1 by s minus 2 that is equal to e power 2t. And second one g of t is equal to L inverse of g bar of s that is equal to L inverse of 1 by s plus 2 whole square. అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ అప్లై చేసాం. ఇక్కడ హియర్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ అప్లై చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది e power minus at కదా e power minus 2t into
L inverse of 1 by s square. E power minus 2t into 1 L inverse of 1 by s square is equal to t. 1 by s square is equal to t. Okay. E power minus 2t into L inverse of 1 by s square. E power minus 2t into 1 by L inverse of 1 by s square into t. Okay. ఇలా ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ టీని జీ ఆఫ్ టీని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఈ పవర్ 2u. జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ అంటే ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ఇంటూ టీ మైనస్ యూ ఇంటూ టీ మైనస్ యూ. నౌ బై కన్వల్యూషన్ థీరం L inverse of 1 by n s minus 2 into s plus 2 whole square is equal to. సో ఇలా స్ప్లిట్ చేసి రాసాం. 2 ఫంక్షన్స్ కదా, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అండ్ జీ ఆఫ్ టీ. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ. సో కన్వల్యూషన్ థీరంలో ఎలా రాస్తాం? ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ డియూ. అంటే మనం ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో హ్యావ్ టు రీప్లేస్ టీ బై యూ. మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎంత? ఈ పవర్ 2t, కాబట్టి ఈ పవర్ 2u. జీ ఆఫ్ టీ ఎంత వచ్చింది? టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 2u. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? టీ మైనస్ యూ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 2 ఇంటూ. సో ఈ 2 టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఈ 2 టర్మ్స్ మనం చూసినప్పుడు బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 టర్మ్స్. సో టీ మైనస్ యూ ఇంటూ టీ మైనస్ యూ ఇంటూ, ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా, బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేయాలి. 2u మైనస్ 2t ప్లస్ 2u. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ మైనస్ యూ ఇంటూ ఈ పవర్ 2u ప్లస్ 2u అంటే 4u. ఓకే, అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఈ పవర్ 4u ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 2t. ఈ పవర్ మైనస్ 2t కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి సో ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ 0 టు t e power 4u, e power 4u into t minus u du, t minus u du. ఓకే, ఇలా రాసాం. సో బై యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం, కన్వల్యూషన్ థీరం అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ స్టార్ డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ డియూ. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ టీ బై యూ, అండ్ ఇన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ టీ బై టీ మైనస్ యూ. Therefore, e power 2u into second function లో t minus u సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t minus u into e power minus 2 into e t minus u. సో ఈ రెండింటికి మనకు బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ పవర్స్ని యాడ్ చేసాం. పవర్స్ని యాడ్ చేస్తే e power 4u into t minus u du. సో ఇప్పుడు మనం ఈ టర్మ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఈ టర్మ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. సో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఒక టర్మ్ని యూ అని ఒక టర్మ్ని బి అని అనుకోవాలి. ఒక టర్మ్ని యూ అని ఒక టర్మ్ని, లేదా మనము మల్టిప్లై చేయవచ్చు. అంటే టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 4 ఈ పవర్ 4u ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసాం. టీ ఇంటూ ఈ పవర్ 4u మైనస్ యూ ఇంటూ ఈ పవర్ 4u మైనస్ యూ ఇంటూ ఈ పవర్ 4u. సో మల్టిప్లై చేసాం. ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ ఇక్కడ టీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ ఈ పవర్ 4u బై 4, ఈ పవర్ 4u బై 4 లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 టు t అండ్ మైనస్ హియర్ దెర్ ఈజ్ 2 ఫంక్షన్స్ u ఇంటూ ఈ పవర్ 4u, u ఇంటూ ఈ పవర్ 4u, 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం యూబీ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ u అనుకుందాం అనుకోండి, ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ v. సో అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? ఫార్ములా ఏమేస్తాము? u ఇంటూ, అంటే ఇక్కడ u ప్లేస్లో u వేయండి, ఇంటిగ్రల్ v, ఇంటిగ్రల్ v. దట్ మీన్స్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ e పవర్ 4u by 4 మైనస్
ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి డెరివేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ u, ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి డెరివేషన్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. అండ్ అగైన్ ఇంటిగ్రేట్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్. సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే e పవర్ 4u బై 4, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి 4 × 4 16 వస్తుంది. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ 1కి 0, 1కి అగైన్ డిఫరెన్షియేట్. సో 0 ఇంటూ ఇక 0 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ ఫార్ములా ఆపేసేయచ్చు. ఇక్కడతోటి ఎండ్ చేస్తాం, ఇక్కడతోటి ఎండ్ చేస్తాం. సో u సెకండ్ ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెరివేషన్ అండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, అదే ఇక్కడ వేసాం ఇంటూ 0 to t. నౌ e power minus 2t ఇంటూ t ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ యాజ్ యూజువల్ u ప్లస్లో t అంటే e power 4t by 4 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే e power 0 వస్తుంది. e power 0 కదా, అందుకని 1/4 మైనస్ ఇక్కడ కూడా మనం లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది t ఇంటూ u ప్లస్లో కదా, u ప్లస్లో కాబట్టి t ఇంటూ e power 4t by 4 మైనస్ e power 4t by 16 మైనస్ లోయర్ లిమిట్. టోటల్ టర్మ్స్కి లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో 0 ఇంటూ అంటే ఈ టోటల్ టర్మ్ 0 మైనస్ e power 0 అంటే 1 కాబట్టి 1/16. ఓకే, సో హియర్ e power minus 2t ఇంటూ e power minus 2t. సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేద్దాం. e power minus 2t ఇంటూ సో ఎంత వస్తుందమ్మా t ఇంటూ మల్టిప్లై చేద్దాం మొత్తం టర్మ్స్ని. t ఇంటూ e power 4t by 4 minus t by 4 మైనస్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది t ఇంటూ e power 4t by t ఇంటూ e power 4t by 4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ e power 4t by 16 సో మైనస్ ఇది 0 ప్లస్ 1/16 ప్లస్ 1/16 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే t ఇంటూ e power 4t by 4 e power 4t by 4. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇక్కడ e power 4t by 16 e power 4t by 16 మైనస్ t by 4 ప్లస్ 1/16. సో ఈ టర్మ్లో మనం ఎల్సిఎంలో 16 తీసుకుందాం. తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ e power 4t మైనస్ 4t 1/16. సో ఇక్కడ 1 వస్తుంది, సారీ t వస్తుంది. ఓకే, therefore e power minus 2t by 16 అంటే 16 బయట రాసేసాం. e power 4t ఇంటూ మైనస్ 4t ప్లస్ t వస్తుంది. ఓకే, ఇలా మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. హౌ టు యూజ్ కన్వల్యూషన్ థీరం. కన్వల్యూషన్ థీరంని ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే మోడల్ అనదర్ ప్రాబ్లం. యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం L inverse of s square by s square plus a square into s square plus b square. Okay, here also we can take first function is ఒక ఫంక్షన్ ని f bar of s అనుకుంటాం, ఒక ఫంక్షన్ ని g bar of s అని. సో here f bar of s is equal to s by s square plus a square and g bar of s is equal to s by s square plus b square. Now f of t is equal to L inverse of f bar of s అంటే L inverse of s by s square plus a square అంటే cos at. g of t అంటే L inverse of g bar of s అంటే ఈ ఫంక్షన్కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే L inverse of s by s square plus b square అంటే cos bt. సో ఇలా రెండిటికి మనం f of tని g of tని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం బై కన్వల్యూషన్ థీరం.
సో ఇప్పుడు మనం కన్వల్యూషన్ థీరమ్ని యూస్ చేస్తే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ స్టార్ జీ ఆఫ్ టీ. సో కన్వల్యూషన్ థీరం యూస్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, ఇంటిగ్రల్ 0 టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ. అంటే ఫంక్షన్లో మనం టీని యూతో రీప్లేస్ చేస్తాం అండ్ వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ టీ బై టీ మైనస్ యూ ఇన్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఇక్కడ కాస్ ఏయు అవుతుంది, ఇదేమో కాస్ బి ఇంటూ టీ మైనస్ యూ. ఇదేమో కాస్ ఏయు, ఇదేమో కాస్ బి ఇంటూ టీ మైనస్ యూ అవుతుంది, టీ మైనస్ యూ డియూ అవుతుంది. సో నౌ ఇంటిగ్రల్ 0 టు టీ కాస్ ఏయు ఇంటూ కాస్ బి ఇంటూ టీ మైనస్ యూ డియూ. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేసాం, 2 కాస్ ఏ కాస్ బి. సో ఇక్కడ 2 కాస్ ఏ కాస్ బి ఫార్ములా ఏంటి మనకు, టూ కాస్ ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos of a plus b plus cos of a minus b. Cos of a minus b. Here a is equal to au, b is equal to b into t minus u, b into t minus u. So cos a plus b, cos a plus b ante cos au plus bt minus bu. Cos a plus b, so sorry, this is a minus b, a minus ante cos of au minus bt plus bu. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, కాస్ ఆఫ్ ఏయు మైనస్ బియు. ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి యు కామన్ తీస్తే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ యు ప్లస్ బిటి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ హియర్ ఏయు ప్లస్ బియు, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ యు మైనస్ బిటి ఇంటూ డియు. ఓకే, ఇలా చేసాం. Therefore 1/2 into integral 0 to t a minus b into u plus bt and a plus b into u plus minus bt du. ఇప్పుడు దీనికి మనము ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే కాస్, ఇంటిగ్రల్ కాస్ అంటే సైన్, సైన్ a మైనస్ b ఇంటూ యూ ప్లస్ బీటీ బై ఏ మైనస్ బి. ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రల్ కాస్ అంటే సైన్ టర్మ్ వస్తుంది, సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ మైనస్ బీటీ బై ఏ ప్లస్ బి. So within the limits 0 to t, 0 to t. So now we have to apply total terms ki upper limit minus lower limit ni apply cheste. So first upper limit apply cheddam. Sin a minus b into t plus bt by a minus b. ప్రస్తుతం మనం అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నాం ప్లస్, సో ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తే సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ టీ మైనస్ బీటీ. సో ఇదంతా ఓన్లీ అప్పర్ లిమిటే, ఓన్లీ అప్పర్ లిమిట్ చేసి చూస్తున్నా, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ చెప్తాను. ఏ ప్లస్ బి. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్, ఎంత వస్తుందమ్మా ఇక్కడ, ఏటీ మైనస్ బీటీ ప్లస్ బీటీ బై ఏ మైనస్ బి ప్లస్, సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, సైన్
ఏటీ ప్లస్ బీటీ మైనస్ బీటీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బీటీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి టర్మ్స్ ఏం మిగులుతుంది, సైన్ ఏటీ బై ఏ మైనస్ బి అండ్ సైన్ బీటీ బై ఏ ప్లస్ బి. ఇక్కడ బై ఏ ప్లస్ బి, ఏ ప్లస్ బి, ఏ ప్లస్ బి ఇలా మిగులు. ఇదంతా ఏంటంటే అప్పర్ లిమిట్. మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడంతా అప్పర్ లిమిట్ చేసాం. ఇప్పుడు లోయర్ లిమిట్ చేద్దాం. లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది, సైన్ జీరో కదా, జీరో కాబట్టి ఈ యూ టర్మ్స్ జీరో, ఇక్కడ జీరో అప్లై చేస్తాం అంటే సైన్ బీటీ మిగులుతుంది. జీరో ప్లస్ బీటీ కదా, సైన్ బీటీ బై ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ఇక్కడ కూడా జీరో, జీరో అంటే లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తాం అంటే ఇక్కడ యూ ఉన్న ప్లేస్ లో జీరో అంటే అక్కడ ఎంత మిగులుతుంది, సైన్ ఆ టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది. సైన్ జీరో మైనస్ బీటీ అంటే మైనస్ బీటీ by a plus b అంటే ఇక్కడ మనకు sin bt by a minus b, sin of minus theta అంటే minus sin theta కదా, minus sin bt by a plus b by a plus b అంటే ఇదంతేమో అప్పర్ లిమిట్, ఇదంతేమో అప్పర్ లిమిట్, ఇదంతా లోయర్ లిమిట్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే 1 by a minus b కామన్ తీశారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ sin at by a minus b, ఇక్కడ sin bt by a minus b, 1 by a minus b కామన్ తీశారు. 1 by a minus b కామన్ తీస్తే sin at, sin at ఇక్కడ మైనస్ సైన్ బీటీ అంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కదా, అంటే ఇక్కడ వచ్చిన టర్మ్స్ అండ్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్స్, మైనస్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సైన్ ఏటీ బై ఏ మైనస్ బి, ఇక్కడ సైన్ బీటీ బై ఏ మైనస్ బి. ఈ టూ టర్మ్స్ లో నుంచి 1 by a minus b కామన్ తీశారు అంటే సైన్ ఏటీ మైనస్ సైన్ బీటీ. అండ్ హియర్ సైన్ ఏటీ బై ఏ ప్లస్ బి, హియర్ సైన్ బీటీ బై ఏ ప్లస్ బి. కానీ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అని రాసినప్పుడు మనము ఈ టోటల్ టర్మ్ కి ఇక్కడ ముందు మైనస్ వస్తుంది, అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 by a plus b ఇంటూ సైన్ ఏటీ ప్లస్ సైన్ బీటీ వస్తుంది, సైన్ ఏటీ ప్లస్ సైన్ బీటీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ టూ టర్మ్స్ కి ఎల్సిఎం చేశారు, ఈ టూ టర్మ్స్ కి ఎల్సిఎం చేశారు. అంటే ఈ టూ టర్మ్స్ కి చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ a plus b into a minus b. a plus b into a minus b వస్తుంది డినామినేటర్ లో. న్యూమరేటర్ లో ఎంత వస్తుంది, a plus b into a plus b into sin at minus sin bt. Plus a minus b into sin at plus sin bt. By a plus b into a minus b. సో డినామినేటర్ ఏమవుతుంది, a plus b into a minus b అంటే a square minus b square వస్తుంది, a square minus b square. ఇప్పుడు a sin at, a sin bt, b sin at, b sin bt. అలానే ఇక్కడ a sin at, a sin bt మైనస్ b sin at మైనస్ b sin bt. సో ఈ మొత్తం మనం మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే కొన్ని టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏముంటాయంటే మనకు a sin at
మైనస్ బి సైన్ బీటీ వస్తుంది. బి సైన్ బీటీ అంటే ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఈ మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. అంటే ఏ సైన్ ఏటీ ఓన్లీ నేను న్యూమరేటర్ చూపిస్తాను. ఏ సైన్ ఏటీ మైనస్ ఏ సైన్ బీటీ నెక్స్ట్ బీతో మల్టిప్లై చేస్తే బి సైన్ ఏటీ బి సైన్ ఏటీ మైనస్ బి సైన్ బీటీ అలానే ఇక్కడ ఏ మైనస్ బితో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ సైన్ ఏటీ ప్లస్ ఏ సైన్ బీటీ అలానే మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే బి సైన్ ఏటీ మైనస్ బి సైన్ బీటీ. ఇక్కడ టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఏ సైన్ బీటీ ఏ సైన్ బీటీ ఓకే, బి సైన్ ఏటీ బి సైన్ ఏటీ ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ సైన్ ఏటీ బి సైన్ ఏటీ. సో ఈ టర్మ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. ఏ సైన్ ఏటీ ప్లస్ ఏ సైన్ ఏటీ మైనస్ బి సైన్ బీటీ మైనస్ బి సైన్ బీటీ. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ సైన్ ఏటీ ప్లస్ ఏ సైన్ ఏటీ అంటే 2a సైన్ ఏటీ, ఇక్కడ 2a సైన్ ఏటీ మైనస్ 2b సైన్ బీటీ. ఇలా ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి 2 కామన్ తీశారు. ఆ 2 ఇక్కడ ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్లీ మనకు we get a sin at minus b sin bt by a square minus b square. సో ఇలా మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, మొత్తాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇందాకేమో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చూపించాను. ఓకే, ఇందాకేమో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసాము. ఇప్పుడేమో ఆ 2 టర్మ్స్ కి ఎల్సిఎం చేసాం. ఆ 2 టర్మ్స్ కి ఎల్సిఎం చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అలా వచ్చింది. ఓకే, this is the convolution theorem. Using convolution theorem, how to solve the problems. అంటే convolution theorem ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది మనకు? convolution theorem ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే the product of two transforms. The product of two transforms. Two transforms ఉన్నప్పుడు ఈ convolution theorem ని యూజ్ చేస్తాం. and also using solve the. సో ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం. So and also solving ordinary differential equation. Okay, this is the about convolution theorem.